जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله يأتينا وهو رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. شب نبی در شرا نبی نبی شب نبی در آلا شج خدا প্রিয় حبیب نبی صلی علی پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیجے موہان تمہار دربار رسول عربی کیجے موہان در پروتی تمی اتار رسول عربی
मोगान তোমার দরবার রসূলে আরবি তোমার দরবার দয়ার ভন্ডার রসূলে আরবি দো জাহানে তুমি বাদশাহ রসূলে আরবি দো জাহানে তুমি বাদশাহ রসূলে আরবি তুমি নবীদেরও सरदार रसूले अरबी তুমি নবী তেরো सरदार रसूले अरबी শোনো গাতে পিরনি কে তোমারি দরবার হতে শূন্য হাতে পিরনি কে তোমারি দরবার হতে কতই মোগান তোমার দরবার রসূলে আরবি কতই মোগান তোমার দরবার রসূলে আরবি কি যে মোগান তোমার দরবার রসূলে আরবি তোমার দরবার দয়ার ভন্ডার রসূলে আরবি صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف যখনই আমরা পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করব মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নেব কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকব নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন মসজিদে খাবার খাওয়া ঘুমানো সাহরি করা ইফতার করা এমনকি জমজম শরীফের পানি বা দম করা পানি পান করাও শরঈভাবে জায়েজ নয় তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত থাকে তবে এই সকল কাজ সাধারণভাবে জায়েজ হয়ে যাবে ইতিকাফের নিয়ত শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া পান করা বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই হয় ফতোয়া শামিতে বর্ণিত রয়েছে যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করুন
অতঃপর যা ইচ্ছা করুন, অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন। দুরূদে পাকের অগণিত ফজিলাত এবং বারাকাত রয়েছে। তিরমিজি শরীফ কিতাবুল বিত্র 2য় খণ্ড 28 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিস নম্বর 486-তে উল্লেখ রয়েছে, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নিশ্চয়ই দোয়া জমিন ও আসমানের মধ্যখানে ঝুলে থাকে এবং এর উপরে কোনো জিনিস যায় না, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে না নিবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আসুন আজকের যারা আমরা দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নত এবং ইজতেমাতে মাদানী মারকাজ ফায়জানে মদিনাতে এসেছি এবং যারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা এই দাওয়াত ইসলামী সুন্নত এবং ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করছি, আমরা ভালো ভালো কিছু নিয়ত করে নিই। কেননা প্রতিটি ভালো কাজের পূর্বে ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ে তোলা অনেক সওয়াবের কাজ। ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেহেতু ইজতিমায় আসা, বয়ান শ্রবণ করা এটা একটা ভালো কাজ, এজন্য এর পূর্বে আসুন আমরা ভালো কিছু নিয়ত করে নিই। নিয়ত করুন ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান করব এবং আমরাও শুনব ইনশাআল্লাহ। যা শুনব অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করব। যখন সাল্লু আলাল হাবিব বলা হবে তখন যে কোনো একটি দুরূদ শরীফ আমরা পাঠ করে নিব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের ইনশাআল্লাহ তাআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের বিষয়, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। আল্লাহ পাক আমাদের যে নিয়ামত প্রদান করেছেন এই নিয়ামতগুলোর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। হিলিয়াতুল আউলিয়া কিতাবের 202 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে এসেছে, হযরত সাঈদ বিন আমির রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত ইউনুস বিন উবাইদ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাবের অভিযোগ করলেন। আমার ঘরের মধ্যে অভাব রয়েছে, অনটন রয়েছে। তো অভাবের যখন অভিযোগ করলেন তখন হযরত ইউনুস বিন উবাইদ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে চোখ দ্বারা তুমি দেখছো তার বদলে 1,00,000 দিরহামে কি তুমি রাজি আছো? সে বলল না। তিনি বললেন, তোমার একটি হাতের বদলে 1,00,000 দিরহাম? সে বলল না। অতঃপর তিনি বললেন, তবে কি পায়ের বদলে? সে বলল না। বর্ণনাকারী বললেন যে তিনি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আল্লাহ পাকের অন্যান্য নেয়ামত সমূহ স্মরণ করানোর পর বলেন, আমি তো তোমার নিকট লাখো টাকা সম্পদ দেখছি অথচ তুমি অভাবের অভিযোগ করছো।
প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটা তো অভাব অনটনের সময় অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির অবস্থা, এবং যাকে আল্লাহ পাক অনেক সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছেন, সে খাওয়া দাওয়ার উপকরণের অসম্মান করে। তো এ ধরনের অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে বেঁচে যাওয়া খাবার কোনো মুসলমানকে খাওয়ানোর পরিবর্তে এভাবেই ছেড়ে চলে যায়। দেখবেন, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, হোটেলের মধ্যে খাবার নিয়েছে, একটু খেয়েছে, বাকি ছেড়ে চলে গেছে। এই খাবার সব ডাস্টবিনে। আপনি খাবারে অর্ডার করেছেন, খাবার দিয়েছেন, আপনি অল্প খেয়েছেন, এখন সেই ভাত তরকারি যা কিছু আছে সব ডাস্টবিনে ফেলে দিবে। ফুল এক বাটি ডাল দিয়েছে, এখন আপনি 1 চামচ নিয়েছেন, পরিপূর্ণ ডাল সে ফেলে দিবে। এই যে খাবারের অপচয় হতে পারত ওই এক ব্যক্তির খানা দিয়ে আরো 3 ব্যক্তি খেতে পারত, কিন্তু অপচয়ের কারণে, এভাবে ফেলে দেওয়ার কারণে, একে তো আমরা অপচয়ের শিকার হচ্ছি, দ্বিতীয়ত আমরা অভাবের অভিযোগ করছি যে আমাদের কাছ থেকে অভাব যাচ্ছে না। তো আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়াও করতে হবে, পাশাপাশি অপচয় থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের সমাজে প্রচলিত অন্যান্য অনেক শরীয়ত বহির্ভূত রীতিনীতি রয়েছে। তো এই রীতিনীতির মতো বেঁচে যাওয়া খাবার নষ্ট করার প্রবণতাও বেড়েই চলছে। চারিদিকে খাবারে অসম্মান করা, ফেলে দেয়া, ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া, ভালো খাবার ফেলে দেয়া, বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে, পারিবারিক অনুষ্ঠান হোক কিংবা বুজুর্গানে কেরাম রহিমুল্লাহ সালাম উরুসের তাবাররুক মুবারক হোক, সামাজিক অনুষ্ঠান হোক কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠান হোক, চারিদিকে খাবার নষ্ট করার হতাশজনক চিত্র। পাত্রে অবশিষ্ট সামান্য খাবার, পেয়ালায় বেঁচে যাওয়া ঝোল, পাত্রের অবশিষ্ট তরকারি এবং ব্যবহারযোগ্য রুটির টুকরো পুনরায় ব্যবহার করার মানসিকতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নেই আজকের। এভাবে প্রচুর পরিমাণে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়, অথচ এটা অপচয়। সুতরাং এ পর্যন্ত যতটুকুই আমরা অপচয় করেছি, আমাদের তো অপচয় হয়েছে, আমরা নিয়ত করি, আমরা তওবা করি, আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করি। এই অপচয় থেকে ভবিষ্যতে আমরা নিয়ত করি যে খাবারের একটি দানাও এবং ঝোলের একটি ফোঁটাও যেন অপচয় না হয়। এর জন্য দৃঢ় সংকল্প করে নিন এবং রিজিককে গুরুত্ব দিন। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে রিজিক আপনার কাছে এসেছে, যে নেয়ামত আপনার কাছে এসেছে, সেই নেয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন আমাদের মধ্যে করতে হবে। আমরা যদি না করি তাহলে আমাদের কাছ থেকে আস্তে আস্তে করে নেয়ামত চলে যাবে। উম্মুল মুমিনিন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বরকতময় ঘরে তাশরীফ আনলেন, রুটি টুকরো পতিত অবস্থায় দেখলেন, সেটা তুলে নিয়ে মুছলেন অথবা খেয়ে নিলেন, আর ইরশাদ করলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ভালো জিনিসের সম্মান করো, কারণ এই বস্তু অর্থাৎ রুটি যখন কোনো সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে আর তা ফিরে আসেনি। অর্থাৎ যদি না শুকরির কারণে, অকৃতজ্ঞতার কারণে, খাবার নষ্ট করার কারণে, অপচয় করার কারণে কোনো সম্প্রদায় থেকে রিজিক চলে যায়, তবে তার ফিরে আসে না। এখন চিন্তা করে দেখুন যে আমাদের অবস্থা কি রয়েছে। এরপরে দেখবেন ঘরের মধ্যে, গ্লাসের মধ্যে উচ্ছিষ্ট পানি থাকে কি না? থাকে না? অর্ধেক পানি আপনি একটু পান করেছেন, 1 ঢোক পান করেছেন, রেখে দিয়েছেন, এখন একই গ্লাসে অন্য কেউ ওই পানি পান করবেন। আর আপনার স্ত্রী পান করছে না, আপনার মা পান করছে না, আপনার সন্তান পান করছে না, অথবা আপনি তাদেরটা পান করছেন না, এই পানিগুলো কি করেন? ফেলে দেন। এই পানির অপচয়। আল্লাহু আকবার। অথচ মুসলমানদের উচ্ছিষ্ট খাওয়াটা কত বড় ফজিলতের কাজ, কত সওয়াবের কাজ, এবং শিফা, এর মধ্যে শিফা রয়েছে। বর্ণিত আছে যে মুসলমানের যে খাবার রেখে দেয়, সেই খাবারের মধ্যে শিফা রয়েছে। নিজের মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট খাবার ব্যবহারে যেমন শিফা পাওয়ার আশা করা যায়, তেমনি পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হওয়া, পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, অহংকারের মতো রোগ থেকে বাঁচা যায়, বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টির পাশাপাশি গুনাহ ক্ষমারও সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু আমরা তা করি না।
এক ভাই যদি খাবার রেখে দেয়, সেই খাবার আমরা খাই না। এক ভাই 4-5 জন মিলে যদি খাবার খাওয়া হয়, তখন একজনে রেখে চলে যায়, আরেকজনে তা খায় না, ফেলে দেয়, খাবার ফেলে দেয়, খাবার আমরা ফেলে দিই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নম্রতার একটি নিদর্শন এটাও যে মানুষ তার মুসলমান ভাইয়ের রেখে দেওয়া খাবার, রেখে দেওয়া পানি, অর্থাৎ পানি পান করার পর অবশিষ্ট পানি খাবার পান করে নেয়া এবং তার ভাইয়ের অবশিষ্ট পানি পান করবে, তা 70টি মর্যাদা আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করে দিবেন, 70টি গুনাহ মুছে দেয়া হয় এবং তার জন্য 70টি নেকি লিখে দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অভাব ও সমৃদ্ধিতে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং রিজিকের গুরুত্ব দিয়ে অপচয়ের গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার তৌফিক দান করেন, কেননা শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের জন্য খুব জরুরি। দেখবেন আমরা যখন অজু করি, অজুর পানি কত আমরা অপচয় করি। দেখবেন কল ছেড়ে দিয়ে মিসওয়াক করছে, কল ছেড়ে দিয়ে মাথা মাসে করছে, গার মাসে করছে, পানি কি করতেছে, পড়ছে। কত লিটার যে পানি পড়ে যায়। আচ্ছা, যখন এই একই মানুষ যখন লাইনে টাঙ্কিতে পানি থাকে না, একটা বদনা দিয়ে অথবা কোনো লোটা দিয়ে তার অজু করতে হয়, তখন তার অবস্থা কি হয় দেখবেন। অথবা অল্প অল্প পানি আসতেছে, অনেকক্ষণ বসে সে অল্প অল্প করে কি করতেছে, অজু করছে, তখন তার অজু অল্প পানিতে হয়ে যায়। কিন্তু যখন পানি থাকে তখন নিজের ইচ্ছা মতো, স্বাধীন মতো সেই পানিগুলো অপচয় করতে থাকে। আমরা পানির অপচয় আর অপচয়, যতটুকু দরকার ততটুকু নয়, এর চেয়ে অধিক পানির অপচয় যদি ধরা হয়, আজকের দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় পানির স্তর নিচে নেমে। ওই দিন দেখলাম আপনার যে পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। আগে যদি আপনার নিচ থেকে বোরিং করে পানি উঠানো হতো, তাহলে দেখা যেত 500-700 ফিট নিচে গেলেই পানির স্তর পাওয়া যেত, ভালো পানি পাওয়া যেত। এখন 1200, 1400, 1500, 2000 ফিট নিচে গেলেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলো কি? এগুলো তো আমাদের জন্য হচ্ছে না। আমরা পানি অপচয় কত করছি। আপনি দেখবেন সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জায়গায় পানির লাইন দেয়া থাকে, অনর্গল পানি পড়তে থাকে। কেউ এখানে একটা কল এনে যে লাগিয়ে দেবে এটা বন্ধ করার জন্য লোক নেই, পানি পড়তে থাকে, কেউ দেখার মতো নেই। অপচয় হচ্ছে তো হচ্ছে। মসজিদের মধ্যে, জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা অথবা অন্য কোনো যেগুলো আপনার ওয়াকফ এস্টেট যেগুলো থাকে, হসপিটালের মধ্যে ধরেন, পানির থেকে পানি টপ 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 পড়ছে, কিন্তু কেউ দেখার মতো লোক নেই, পানি পড়েই যাচ্ছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এগুলো আপনি হয়তো মনে করছেন আপনি বাইরের কোনো মুসল্লি এই ফয়জানের মধ্যে নামাজ পড়তে আসছেন, ওয়াশরুমে গেলেন, দেখতে পেলেন ফোঁটা পড়ছে, অথবা আপনি নলটা ঠিক মতো পেঁচ লাগালেন না, আপনার ঘর পানি পড়লো, আপনি মনে করেন এটা তো আমার জায়গা, আমার তো টাকার কেনা না, আপনার ঘরের পানি না। সাধারণভাবে আপনি যখন আপনার ঘরের মধ্যে কারেন্ট ইউজ করবেন, পানি ইউজ করবেন, তখন কিন্তু একটু কি মিতব্যয়ী হয়, কিন্তু অন্যত্র জায়গায় তখন আর মিতব্যয়ী হয় না। মসজিদে দেখবেন অপচয় কাকে বলে, ফ্যান একটা চলছে তাতে হবে না, একজনের নিচে কমপক্ষে 3-4 জন নামাজ পড়া যায় কিনা? কিন্তু না, একজন এখানে পড়ছে, এখন আমি পাশে এসে এখানে নামাজ পড়বো না, আমি আরেকটা ছেড়ে নামাজ পড়বো, এরকম হাল অবস্থা আমাদের। লাইট একটা জ্বালালেও হয়, কিন্তু জ্বালিয়ে রাখবে। ওয়াশরুমে লাইট জ্বলছে না বন্ধ হচ্ছে আমাদের দেখার কোনো ই নেই। আমির সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাদানী ফুল কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, এই যে 0 মিটারের লাইট, রেড কালার লাইট জ্বলে না অনেক সময়, এই লাইটের মধ্যেও আপনার কি হয়, আপনার কারেন্ট খরচা হয়, কিন্তু আমরা অ্যাভেলেবেল এগুলো জ্বালিয়ে রাখি। যেগুলো থেকে আপনার সকেট রয়েছে, এটা সুইচ বন্ধ করে দিলে হয়ে যায়, কিন্তু আমরা বন্ধ করি না। হ্যাঁ, অপচয়ের অপচয়। এর ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে? লোডশেডিং হচ্ছে, পানি আমরা পাচ্ছি না, লাইনে পানি নেই, পানির অপচয়। এ ধরনের আমরা অপচয় করতে থাকি খাবারের বেলায়, পানির বেলায়। আচ্ছা, গ্যাস, এখন দেখবেন শীতকালে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখে, গরমকালেও জ্বালিয়ে রাখে, একটা ম্যাচের কাঠি অথবা ম্যাচ লাইট দিয়ে জ্বালাবে, এটা অপচয় থেকে বাঁচতেছে, কারণ নিজের টাকা দিয়ে কিনছে। কিন্তু গ্যাস অনর্গল জ্বলছে, 1 ঘন্টা পরে সে আবার ভাত পাকাবে, 1 ঘন্টা সে গ্যাস কি
জ্বলছে, চুলা জ্বালিয়ে রাখছে। আরে ভাই, এটা তো আমাদের জাতীয় সম্পদ, এগুলো আমাদের অপচয় হচ্ছে। নেয়ামত এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, আল্লাহ পাকের নেয়ামত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন গ্যাসের মতো নেয়ামত আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে। এই গ্যাসের কদর কে করবে? আমাদের করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। দেখুন, আমাদের নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা এটা অতীব জরুরি রয়েছে। নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। আমরা একটু যদি আমরা কষ্টে পড়ি, একটু যদি আমরা অভাবে পড়ে যাই, একটু যদি আমরা অন্যরকম হয়ে যাই, অসুস্থ হয়ে যাই, তখন দেখবেন যে আমরা অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাই, না শুকরি করা শুরু করে দিই, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি না। অথচ সুস্বাস্থ্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কত বড় নেয়ামত। যিনি অসুস্থ হয় তিনি বুঝে যে কত বড় নেয়ামত ছিল। আল্লাহু আকবার। কিন্তু সুস্থতা অবস্থায় আমি আমার স্বাস্থ্যের যত্ন করি নাই, যেরকম করার কথা ছিল সেরকম আমরা করি নাই। আল্লাহু আকবার। শুআবুল ঈমান ৪র্থ খণ্ড ১১২ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে একটি হাদিস শরীফ নকল হয়েছে, শ্রবণ করি আমরা। হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, এক ব্যক্তিকে দুনিয়াবি অনেক ধন দৌলত দ্বারা ধন্য করা হলো। অতঃপর সে ধীরে ধীরে সব কিছু চলে গেল, নিঃশেষ হতে লাগলো। এরকম আছে কিনা সমাজের মধ্যে? আছে না? অনেক আছে। তখন সে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতে লাগলো। এমনকি তার কাছে শুধুমাত্র বিছানোর একটি চাটাই অবশিষ্ট হলো, আর কিছু নেই, শুধু বিছানোর মতো একটা চাটাই। তবুও সে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছেন। আল্লাহ পাকের প্রশংসায় তিনি মশগুল। তো অপর এক সম্পদশালী ব্যক্তি তৎকালীন সময়ে ওই চাটাইওয়ালাকে বলল, এখন তুমি কি কারণে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া করছো? তুমি আল্লাহ পাকের এখনো শুকরিয়াতে মশগুল, অথচ তুমি এত বড় লোক ছিল, এত টাকা ধন সম্পদের মালিক ছিলে, সকল কিছু শেষ হয়ে গেল, এখন তুমি তারপরও কৃতজ্ঞতা করছো, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপনে মশগুল রয়েছো, এর কারণ কি? তখন ওই ব্যক্তি বলল, আমি সেই নেয়ামতের কারণে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যদি আমি সারা দুনিয়ার সম্পদও দিয়ে দেই তবু সেই নেয়ামত আমি পাবো না। তখন ওই ধন সম্পদওয়ালা ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, সেই জিনিসগুলো কি, যে জিনিসগুলো সকল সম্পত্তি দিয়ে দিলেও পাবে না? সে উত্তর দিল, তুমি কি নিজের চোখ, নিজের জিহ্বা, হাত ও পা ইত্যাদি দেখছো না যে এসব আল্লাহ পাকের কত বড় নেয়ামত? কখনো কি আমরা চিন্তা করেছি? যার চোখ নেই তার কাছে জিজ্ঞাসা করুন চোখ কত বড় নেয়ামত, যার হাত নেই তাকে জিজ্ঞাসা করুন হাত কত বড় নেয়ামত, যার পা নেই, চলতে পারে না, তাকে জিজ্ঞাসা করুন পা আল্লাহ পাকের কত বড় নেয়ামত। কিন্তু এই নেয়ামতের কদর আমরা করি না, নেয়ামতের শুকরিয়া আমরা করি না, এগুলো নেয়ামত আমরা ধর্তব্য মনে করি না। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই নসিহতপূর্ণ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে শুকরিয়া শুধু ধন সম্পদ ও আনন্দ অর্জনে করা হয় না, বরং সর্ব অবস্থায় আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আপনি অসুস্থ হলেও আল্লাহ পাকের শুকরিয়া, আমার কাছে সম্পদ আসলেও আল্লাহ পাকের শুকরিয়া, যদি আমার কাছে সম্পদ না থাকে তারপরেও আল্লাহ পাকের শুকরিয়া। আল্লাহ পাক যেভাবে যাকে যেমন রেখেছেন সেভাবেই আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। এর নামই হচ্ছে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া। আল্লাহ পাক আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন, এখন শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন, গরিব হয়ে যাবেন, আপনি শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন না। আল্লাহ পাক আপনাকে সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন, শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছেন, বিপদে পড়েছেন, এখন বলবেন কি অন্যায় করেছি আমি, এত বড় বিপদ আমার কাছে কেন আসলো? আল্লাহ পাকের দরবারে অজুহাত পেশ করবেন, এটা তো হয় না। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে, শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা এমন যে খুশি এবং ধন সম্পদ অর্জনে তো আমরা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আর যদি সামান্য দুঃখ, কষ্ট, পেরেশানি, অসুস্থতা, অভাব, অনটন আমাদের মাঝে চলে আসে তাহলে আমরা অভিযোগের বন্যা বইয়ে দেই।
অথচ মানুষ যদি নিজেকে নিয়ে সামান্য চিন্তা করে, তবে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাওয়া হাজারো নেয়ামত তার দৃষ্টিগোচর হবে এবং সে সারা জীবনে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেও এটা কি হবে? কম হবে। যদি সারা জীবন আমরা আর অন্য কোনো কাজ বাদ দিয়ে দেই, সব কাজ বাদ দিয়ে যদি আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, তারপরেও আল্লাহ পাক যে আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হবে না। আচ্ছা, এটাই বাস্তবতা যে যদি মানুষকে পুরো সৃষ্টি জগতের সম্পদ দিয়ে দেয়া হয় এবং চোখ, কান, বাকশক্তি, হাত, পায়ের মতো নিয়ামত না দেয়া হয়, তখন সে গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। আপনারা দেখেছেন অনেক অঢেল সম্পত্তির মালিক কিন্তু খাবার খেতে পারে না, দেখেছেন না? আপনারা দেখেছেন, আপনাদের আশেপাশেই হবে। অনেক সম্পত্তির মালিক কিন্তু খাবার খেতে পারে না। ডক্টর সাহেব খাবার মেপে দিয়েছে, সকালে 1 কাপ ভাত, রাতে 1 কাপ ভাত, তো সকালে 1টা রুটি, রাতে 1টা রুটি, 2 পিস গোস্ত মেপে চার্ট করে দিয়েছে। ইচ্ছে করলেও বেশি খেতে, বেশি খেলেই শরীর অসুস্থ হয়ে যায়, হতে পারে কিডনি ফেল হয়ে যাবে, নাহলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। এজন্য রুটিন মাফিক তাকে খানা খেতে হয়। হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার। তার চেয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কত নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন যে ঠিকমতো খাবার খেতে পারে, ঠিকমতো কাজ করতে পারে, ঠিকমতো সে সকল কিছু আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করতে পারে। আল্লাহ পাকের এই নেয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি আমাদের মনোযোগ পর্যন্ত নেই, অথচ চোখ কত বড় নেয়ামত সেটা অন্ধ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে পাওয়া যায়। আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ। সর্ব অবস্থায় আমাদের সম্পূর্ণ শরীর আল্লাহর নেয়ামতের কেন্দ্র স্বরূপ। এমনকি আমাদের মুখের যে থুতু কেউ যদি ফেলে, এটাকে কেউ ভালো দেখে না, দেখে নাকি? কি বলেন? আপনি যদি থুতু ফেলেন কারো শরীরের মধ্যে কোথাও, আপনি থুতু শরীরের সাথে লাগিয়ে দেখেছেন কত গন্ধ আসে? হ্যাঁ, এটাকে ঘৃণা ভরে দেখে সবাই। থুতু ফেললে ঘৃণা করে কিনা? সবাই ঘৃণা করে। অথচ এই থুতু কত বড় আল্লাহ পাকের নিয়ামত! আল্লাহ আল্লাহ, এটা সেই বুঝবে যে থুতু যতটুকু হাওয়া, লালা মুখে যতটুকু হাওয়া আর ততটুকু কম হয়, সে ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য হয়, তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে রয়েছে পার্টস অফ বডি, কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র এটাই নয় যে বান্দা মুখে বলে দিল হে আল্লাহ পাক তোমার কৃতজ্ঞতা, বরং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদেরকে কি কাজ করতে হবে, শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব, সে ব্যাপারে আমাদের জানতে হবে। আপনি শুধু বলে দিলেন আল্লাহ তোমার শুকরিয়া, তুমি আমাকে এটা দিয়েছো, হ্যাঁ, এর নাম শুকরিয়া না। শুকরিয়া করার ধরন রয়েছে, শুকরিয়া করার কিছু সিস্টেম রয়েছে। আসুন আমরা শুকরিয়া কিভাবে করব এটা আমরা শ্রবণ করি। হযরত মুহাম্মদ বিন হানি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি নিজের কোনো এক বন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবু হাজিম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হাজিম, চোখের শুকরিয়া কি? এই চোখ দ্বারা যে আমরা দেখি, এই দৃষ্টিশক্তির শুকরিয়া, এটাকে কি বলবেন, কিভাবে দেখবেন? তিনি বললেন, এর দ্বারা ভালো কিছু দেখলে তবে তা প্রকাশ করো, এবং যদি খারাপ কিছু দেখো তবে তা গোপন করো। বুঝতে পেরেছেন? ভালো কিছু দেখেন, এটা কি করবেন? প্রকাশ করবেন। খারাপ কিছু দেখলে এটা কি করবেন? গোপন করবেন। কিন্তু আজকের খারাপ কিছু দেখলে এটা আমরা আগে বলে বেড়াই মানুষের। কারো যদি খারাপ চরিত্র আপনার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, কারো যদি আপনার খারাপ কোনো দিক আপনার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়, কোনো অন্যায় যদি আপনার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়, সেটা আপনি যতক্ষণ না বলবেন আপনার পেটের ভাত হজম হয় না। এটা চোখের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হইল না। মুসলমানের দোষ ত্রুটি আপনাকে গোপন করতে হবে। আপনি দেখেছেন দোষ, এটা গোপন করবেন, এবং ভালো কিছু যদি দেখেন এটা কি প্রকাশ করবেন। আরজ করা হলো কানের কৃতজ্ঞতা কি? তিনি বললেন, যদি এর দ্বারা ভালো কথা শুনো তবে তা স্মরণ রাখো, আর যদি খারাপ কথা শুনো তবে তা গোপন রাখো। সেম জিনিস আমাদের দ্বারা হয় না। সে আরজ করলো হাতের কৃতজ্ঞতা কি? হাত। আবু হাজিম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বললেন, এর দ্বারা এমন বস্তু অর্জন করো না যা তার জন্য জায়েজ নয়, এবং এর মধ্যে যা আল্লাহ পাকের হক রয়েছে তা আয়ত্তে রেখো না। সেই ব্যক্তিটি আরজ করলো, পেটের কৃতজ্ঞতা কি? পেটের শুকরিয়া কি? তিনি বললেন, পেটের শুকরিয়া হলো যে এর নিচের অংশে খাবার থাকা আর উপরের অংশে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা।
সে আরজ করল, লজ্জা স্থানের শুকরিয়া কি? তিনি বললেন যে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে 18তম পারার সূরা মুমিনুনের 5, 6 এবং 7 নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কাজুল ইমান থেকে অনুবাদ, আর যারা লজ্জা স্থানকে সংযত রাখে নিজেদের পত্নীগণ অথবা তাদের ওই শরীয়তসম্মত দাসীদের নিকট অথবা তাদের ওই শরীয়তসম্মত দাসীদের নিকট ব্যতীত যারা তাদের হাতের মালিকানাধীন, এতে তাদের তিরস্কার করা হবে না। সুতরাং যারা এ দু প্রকার ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী। তখন সে বলল, পায়ের কৃতজ্ঞতা কি, পায়ের শুকরিয়া কি? তখন হাজিম রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন, যদি তুমি এমন কোনো জীবিত ব্যক্তিকে দেখো যার প্রতি তোমার ঈর্ষা হয়, তবে তুমি এই পা দ্বারা সেই ব্যক্তির মতো আমল করো, অর্থাৎ নেক আমল করো। আর যদি তুমি এমন মৃত ব্যক্তিকে দেখো যে যার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট, তবে তুমি এই পা দ্বারা সেই ব্যক্তির মতো আমল করা থেকে বিরত থাকো, অর্থাৎ মন্দ কাজের দিকে পা বাড়িও না। এভাবেই তুমি আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়ে যাবে, শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী বান্দা হয়ে যাবে। আর যে শুধুমাত্র মুখেই শুকরিয়া প্রকাশ করে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে না, তবে তার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো যার নিকট একটি মাত্র কাপড় রয়েছে আর সে সেই কাপড়ের এক প্রান্ত ধরে আছে কিন্তু পরিধান করে না, তবে সেই কাপড় তাকে গরমে, শীতে, বরফ এবং বৃষ্টি থেকে বাঁচার উপকার দিবে না। দিবে নাকি উপকার? আপনি কাপড় ধরে আছেন, শীতে আপনি কাঁপছেন, পড়ছেন না আপনি, তো শীত থেকে কি আপনাকে উপকার দিবে? এই কাপড় উপকার দিচ্ছে আপনাকে? দিচ্ছে না। তেমনি ভাবে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। যদি মোদ্দা কথায় আসি, তাহলে পবিত্র এই হাদিসে পাক কুরআনুল কারীমে আয়াতে মোবারকা থেকে এটাই অনুধাবন করা যায় যে আল্লাহ পাকের নাফরমানিমূলক কাজ থেকে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বাঁচানোর নাম হচ্ছে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। আচ্ছা, এই শুকরিয়া কাকে বলে, কৃতজ্ঞতা কাকে বলে? ইমাম গজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন যে শুকরিয়ার অর্থ হলো, কৃতজ্ঞতার অর্থ হলো কারো উপকার ও নেয়ামতের কারণে মুখে, অন্তরে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তার সম্মান করা। আপনাকে কেউ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছে, আপনাকে কেউ অনেক কিছু দান করেছেন, তাহলে কি করতে হবে? ওই আপনি উপকৃত হয়েছেন ওই নেয়ামত দ্বারা, তখন এর কারণে মুখ দিয়ে, অন্তর দিয়ে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তার সম্মান করতে হবে। এখন চিন্তা করুন, আমরা দুনিয়ার মধ্যে তো এটা করি, দুনিয়ার মধ্যে আমরা করি। দুনিয়ার মধ্যে কেউ যদি আপনাকে কিছু দান করে, তখন তাকে আপনি সম্মানও করেন, শ্রদ্ধাও করেন, তার কথা স্মরণও রাখেন। মহান রব তাআলা আপনাকে আমাকে এত 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 নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ পাককে আমরা কয়বার স্মরণ করি? আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা কতবার নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যে লাগিয়ে দেই, না নাফরমানির কাজের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছি? দুনিয়ার মধ্যে যদি আপনি কোনো বান্দা আপনার উপকার করে আর তার যদি নাফরমানি করেন, আপনাকে কিছু বললো, আপনি করলেন না, তাহলে সে আপনাকে কেমন পাকড়াও করবে দুনিয়ার মধ্যে। কিন্তু দেখুন মহান রব তাআলা আমাদের প্রতি কত দয়াবান, আমাদের প্রতি কত মেহেরবান, আমাদেরকে এত নেয়ামত দিয়েছেন, এত নেয়ামত দিয়েছেন। চোখ, কান, হাত, আপনি মস্তিষ্ক দেখেন, যার মস্তিষ্ক আজকের বিকৃত হয়ে গেছে তার অবস্থা দেখেন। ঘুম কত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কত বড় নেয়ামত, যার ঘুম হয় না সে বুঝে ঘুম কত বড় নেয়ামত। কিন্তু তারপরে আমরা নেয়ামতের চর্চা করি না, আল্লাহ পাকের ইবাদত করি না, আল্লাহ পাকের রিয়াজত করি না, নাফরমানি করি, তারপর আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেয়ামত দান করেন, রিজিক দান করেন। আল্লাহু আকবার। ইমাম গজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আরো বলেন যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা হলো, অন্তরের শুকরিয়া হলো নেয়ামতের উত্তম ব্যবহার ও নেক কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করা। আর মুখের কৃতজ্ঞতা হলো এই নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা। আর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কৃতজ্ঞতা হলো আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে আল্লাহ পাকের ইবাদতে ব্যয় করা এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় ব্যয় হওয়া থেকে বাঁচানো। এমনকি চোখের কৃতজ্ঞতা হলো কোনো মুসলমানের ত্রুটি দেখলে তা ভুলে যাওয়া। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যদি আমরা নিয়ামতের হক আদায় করে এই পদ্ধতি সমূহ দ্বারা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, তবে আল্লাহ পাকের রহমতে আশা করা যায় যে সেই দয়াময় মহান রব তাআলা
আমাদের নেয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দিবেন, আমাদের নেয়ামতের সমৃদ্ধি দান করবেন। আর যদি তার নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও আমরা অকৃতজ্ঞ হই, অভিযোগ করতে থাকি, তবে এতে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হবেন এবং হতে পারে আমাদের থেকে এই নেয়ামতও ছিনিয়ে নেবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, যা গণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের জ্ঞানে সম্ভব নয়, মানুষের এই জ্ঞান নেই, এই আকল হয়নি এখন পর্যন্ত যে সে তার নেয়ামত, আল্লাহ পাকের নেয়ামতগুলো সে গণনা করবে। তার প্রত্যেকটি নেয়ামত অসংখ্য হিকমতের সমষ্টি। যদিও বর্তমানে সায়েন্স অনেক বেশি উন্নতি করেছে এবং নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হচ্ছে, কিন্তু পৃথিবী আজ পর্যন্ত কোনো ডিভাইস, এমন কোনো যন্ত্র বা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি যার দ্বারা আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত সমূহের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়। আছে নাকি? কেউ যদি 1 টাকা সদকা করে, তাহলে জুমার দিন করলে কত টাকা সদকা সওয়াব হবে? আর রমজানে করলে? এরপরে আল্লাহ পাক যে ইরশাদ করেছেন, যদি এটা আল্লাহ পাকের রাজি খুশি মোতাবেক করা হয়, ইখলাসের সাথে করে, তাহলে অপরিসীম দান করবে। আছে কিনা? তো এই অপরিসীম এটা কি ক্যালকুলেটরে আসবে? কি বলেন, আসবে নাকি? আসবে না তো। আল্লাহ পাক অপরিসীম দান করবে, যেটা আমাদের মাথায়ও আসবে না। যদি আল্লাহ পাকের এই দানটা পছন্দ হয়ে যায়, এই আল্লাহ পাকের জন্য আমি দান করি, আল্লাহ পাকের জন্য সাদাকা করি, আল্লাহ পাকের জন্য যদি আমাদের এই ডান হাত দান করেছে, বাম হাত জানে না। এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, কিছু দান করলে এটা সোশ্যাল মিডিয়া আসতে হবে। মানুষকে দান খয়রাত করলেও কি সোশ্যাল মিডিয়াতে আসতে হবে। দিচ্ছে 10 টাকার সামান, 5 জনে ধরে আছে একজনকে দেওয়ার জন্য, ক্যামেরা রেডি। তো এ ধরনের কাজ যদি হয়, তাহলে এটা তো কি একটা অবস্থা, বুঝতেই পেরেছেন। তো এমন কোন ডিভাইস সায়েন্স আবিষ্কার করতে পারেনি যে ডিভাইস দ্বারা আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত এটা গণনা করবে, নিরূপণ করবে। আল্লাহ পাক 14 নম্বর পারার সূরা নাহালের 18 নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আর যদি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ সমূহ গণনা করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। কোরআনে পাকের আয়াতে কারীম আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, এটা কঠিন কালেও সম্ভব না। অর্থাৎ বান্দাকে সৃষ্টি করাতে আল্লাহ পাকের যত নেয়ামত রয়েছে, সুস্থ শরীর নেয়ামত, বিপর্যয় থেকে মুক্ত দেহ নেয়ামত, সুস্থ চোখ নেয়ামত, সাধারণ জ্ঞান নেয়ামত, শ্রবণ শক্তি আল্লাহ পাকের নেয়ামত, যা বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে। কারো হাত দ্বারা ধরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত, পা দ্বারা চলাফেরা করা আল্লাহ পাকের নেয়ামত, আরো কত কত আল্লাহ পাকের নেয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন, যা বান্দার দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তা এতই বেশি রয়েছে যে এর গণনা করা সম্ভবই হবে না। এমনকি যদি আল্লাহ পাকের ছোট্ট কোনো নেয়ামতের পরিচিতি অর্জন করতে চেষ্টা করে, তবে অর্জন করতে পারবে না। আর ওই নেয়ামত সমূহের কি অবস্থা হবে, যা সমস্ত সৃষ্টি মিলেই গণনা করতে পারবে না। এজন্যই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের গণনা করার চেষ্টা করো এবং এই কাজে নিজের পুরো জীবন অতিবাহিত করে দাও, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, যদি পুরো জীবন অতিবাহিত করে দেয়া হয়, তবুও সফল হতে পারবে না, সেই নেয়ামত গণনা করতে পারবে না। এজন্য আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের সকল নেয়ামতের জন্য তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, তার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা। কেননা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। নেয়ামত কি পায়? বৃদ্ধি পায়। হযরত সৈয়দুনা উতারিদ কুরাইশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক নিজ বান্দাদের কৃতজ্ঞতা তৌফিক দান করেন, অথবা তাকে নেয়ামতের বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেন না। কেননা তিনি ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, যদি তোমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করো, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দান করব। হযরত আলী বিন সালি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি অনুগত্য ও ইবাদত দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তবে আমি নিয়ামত সমূহ বৃদ্ধি করে দিব। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আল্লাহু আকবার। আসুন আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বাণী শ্রবণ করি। জামে তিরমিজি শরীফের মধ্যে এসেছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুটি অভ্যাস এমন রয়েছে
যার মধ্যে থাকবে, এই অভ্যাস দুটি যাদের মধ্যে থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে ধৈর্যশীল এবং শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী বলে লিখে দিবেন। এবং যা তার মধ্যে থাকবে না, তাকে শুকরিয়াকারী বান্দা বলা হবে না, না ধৈর্যশীল বলা হবে। এই অভ্যাস দুটি কি? অভ্যাস দুটি হলো যে নিজের দ্বীনে, নিজের ধর্মের মধ্যে নিজের চেয়ে উচ্চ কাউকে দেখে এবং তার অনুসরণ করে, এবং দুনিয়াবি বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নদের দেখে, এবং আল্লাহ পাক তাকে ওই ব্যক্তির উপর যে ফজিলত দান করেছেন সেজন্য আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বলে লিখে দেন। নাম্বার 2, যে নিজের দ্বীনে, নিজের ধর্মের মধ্যে নিজের চেয়ে নিম্নদের দেখে এবং দুনিয়াবি বিষয়ে নিজের চেয়ে উচ্চদের দেখে, অথবা নিজে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আফসোস করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে না ধৈর্যশীল বলে লিখেন, না কৃতজ্ঞ বলে লিখেন। আসান লফজে যদি বলা যায় যে আমরা দুনিয়ার মধ্যে যারা দুনিয়াদার রয়েছে, আমার চেয়ে যারা বড় লোক রয়েছে, তো তাদের দিকে না দেখা, নিম্নদের, আমার চেয়ে যে নিচু রয়েছে, ধন দৌলতের দিকে নিচু রয়েছে, তার দিকে দেখা। ইবাদতের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে যে উচ্চে রয়েছে তার দিকে দেখা এবং তার অনুযায়ী আমল করা। বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। ফেরদৌসুল আকফার এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক যখন কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করেন তখন তার হায়াত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের কৃতজ্ঞতার ইলহাম প্রেরণ করেন। মুজামুল কবিরের মধ্যে রয়েছে, যাকে আল্লাহ পাক কোনো নেয়ামত দ্বারা নেয়ামত দান করেন, অথবা সেই বান্দা এই নেয়ামতকে স্থায়ী করতে চায়। আমরা করতে চাই কিনা? নেয়ামত স্থায়ী করতে চাই না? আমরা কারা কারা যাই নেয়ামত স্থায়ী করতে চাই না? ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। তো যদি আমরা আমার নেয়ামতকে আমি স্থায়ী করতে চাই, তাহলে একটি আমল দেয়া রয়েছে হাদিসে পাকের মধ্যে, মুজামুল কবিরের মধ্যে এসেছে, তবে তার অধিক হারে এই আমলটি করা উচিত। আমলটি কি? আমলটি হচ্ছে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। বেশি পরিমাণে পাঠ করা। পাঠ করব ইনশাআল্লাহ, সঠিকভাবে পাঠ করব। কারো ইলমের নিয়ামত থাকতে পারে, কারো ধন সম্পদের নিয়ামত থাকতে পারে, কারো অন্যান্য যে আল্লাহ পাক যে নিয়ামত দিয়েছেন, আমি যদি চাই এই নিয়ামত স্থায়ী হোক, তাহলে আল্লাহ পাকের ইবাদতের পাশাপাশি, ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি এই আমলটি আমরা বেশি পরিমাণে করি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিসে কারিমা, যখন আল্লাহ পাক নিজ বান্দাদের কোনো নিয়ামত দান করেন এবং সে বলে আলহামদুলিল্লাহ, কি বলে আলহামদুলিল্লাহ, তখন এই বাক্য আল্লাহ পাকের নিকট তাকে নিয়ামত দেয়া থেকেও উত্তম প্রতিপন্ন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। পাক আমাদেরকে নিয়ামতের কদর করা, নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা তৌফিক দান করুন। কিন্তু আমাদের নেচার, আমাদের স্বভাব কৃতজ্ঞতা বান্দার মতো না। আমরা বড়ই অকৃতজ্ঞ। এটা আমার কথা না, আল্লাহ পাকের কথা, কোরআনুল কারীমের কথা। সূরা আদিয়াত আয়াত নম্বর 6, 30 নম্বর পারার মধ্যে এসেছে, কানজুল ইমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয়ই মানুষ স্বীয় রবের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ। আসলেই তো আমরা অকৃতজ্ঞ, শুকরিয়া জ্ঞাপন করি না তো আমরা। এই যে আমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে শুনলাম যে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, আমরা কয়জনে আমরা করছি এই শুকরিয়া জ্ঞাপন? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। দামেস্কবাসীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যার নাম আবু আব্দুর রব। কি নাম ছিল? আবু আব্দুর রব। এই ব্যক্তি পুরো দামেস্কের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ছিল, অনেক বড় সম্পদশালী ছিল। তো একবার সে ভ্রমণে বের হলো। তো ভ্রমণে বের হয়ে তিনি এক নদীর পাড়ে কোনো এক চরণভূমিতে রাত হয়ে গেল। এখন সেখানে তিনি রাত যাপন করবেন, তাঁবু খাটালেন। তো সে চরণভূমির অপর প্রান্ত থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল যে কেউ অধিক হারে
আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যে মশগুল, আল্লাহ পাকের জিকির করছেন, প্রশংসা করছেন। তো আবু আব্দুর রব তিনি এই আওয়াজের ব্যক্তিকে খোঁজ করা শুরু করে দিলেন। ভাই, ব্যক্তিটি কোথায়? খোঁজ করতে লাগলেন। তো দেখলেন যে এক ব্যক্তি নিজের শরীরে চাটাই জড়িয়ে বসে আছে এবং তিনি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছেন। সে ওই ব্যক্তিকে সালাম করলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে? তখন সেই ব্যক্তি বলল, আমি এক মুসলমান। তো সেই দামেস্কের অধিবাসী আবু আব্দুর রব তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তোমার এই অবস্থা কেন? তখন সে উত্তর দিল, এটি হচ্ছে নেয়ামত, এটি হচ্ছে নেয়ামত যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার জন্য ওয়াজিব। চাটাই জড়িয়ে আছে। কি জড়িয়ে আছে? চাটাই। আল্লাহু আকবার। ওই দামেস্কবাসী বলল, তুমি তো চাটাইয়ের মধ্যে জড়িত আছো, এটা আবার কেমন নেয়ামত? সে বলল, আল্লাহ পাক আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ পাক আমাকে উত্তম বানিয়েছেন, আর আমাকে মুসলমান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে সবল করেছেন। আর যে বিষয় আলোচনা আমার পছন্দনীয় অপছন্দনীয়, আর যে বিষয় আলোচনা আমার মধ্যে যে আলোচনা রয়েছে, আমার যে আলোচনাগুলো অপছন্দনীয়, তা আল্লাহ পাক গোপন করেছেন। অতএব যে আমার মতো দিন অতিবাহিত করে, তার চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? সেই দামেস্কবাসী আবু আব্দুর রব বলেন, আমি তাকে বললাম, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি কি আমার সাথে যাওয়া পছন্দ করবেন? আমি আপনার এই নিকটে নদীর পাড়ে অবস্থান করছি। সেই ব্যক্তি বলল, কেন যাব? তখন তিনি বললেন, এজন্য যে আপনি কিছু আহার করে নেবেন, আমি আপনাকে কিছু আহার করাবো, আপনার খেদমতে এমন কিছু জিনিস উপস্থাপন করব যা আপনাকে চাটাই থেকে, যে আপনি চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছেন, এ থেকে আপনাকে মুক্ত করে দিবে। সে বলল, আমার এ সব কিছুর প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে সে আমার সাথে যেতে অস্বীকৃত জানালো এবং আমি ফিরে এলাম। তার কথা শোনার পর আমার নিজেকে খুবই নগণ্য মনে হলো। আমি মনে মনে বললাম, আমি দামেস্কের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি, আমার চেয়ে বেশি সম্পদশালী আর কেউ নেই, তবু আমি আরো সম্পদে অন্বেষণ করছি। অতঃপর আমি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলাম, হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে আমার এই অবস্থার জন্য তওবা করছি। এভাবেই আমি তওবা করলাম এবং কেউ তা জানতেও পারল না। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি কেমন কেমন রয়েছে। আজকের আমাদের দেখবেন যে আমরা একটু কিছু হলেই আল্লাহ পাকের নাশুকরি করে ফেলি, অকৃতজ্ঞতা করে ফেলি আমরা। যেমন কখনো সামান্য রোগ বা বিপদ এসে গেলে তবে অবিলম্বে আমরা নাশুকরি প্রদর্শন করি, এ ধরনের বাক্য বলে থাকি যে অমুক তো খুব সুখী আছে। জানি না আমার কোন গুনাহ হয়ে গেছে যে সমস্ত বিপদ পেরেশানি সব আমাকেই আল্লাহ পাক দিচ্ছে। অনুরূপভাবে কারো ব্যবসায় সামান্য ক্ষতি হয়ে গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত 2-4 জনের সামনে হতাশা প্রকাশ করবে না, ততক্ষণ শান্ত হয় না। একটু অসুস্থ হলে বলতেই হবে মানুষের কাছে, ব্যবসায় লস হয়ে গেলে বলতেই হবে মানুষের কাছে, নিজের পারিবারিক কষ্ট দুঃখ থাকলে মানুষের কাছে না বললে এটা কি সমস্যার সমাধানই তার যেন হয় না। কারো নিকট মোটরসাইকেল রয়েছে, বাইক থাকলে সে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে খোঁজ করে আমার কাছে কবে কার আসবে, কবে গাড়ি আসবে। এখন বাইক আছে, কার কবে আসবে। অনেক সময় নাজাইজ ও হারাম পন্থায় আপনার দেখা যায় গাড়ি নিয়ে। অনুরূপ কেউ যদি শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়, তবে সেও শারীরিকভাবে পঙ্গু, তারপরও সে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না। যদি কারো অভাবের দিনগুলোতে 1-8 দিন উপবাস থাকার উপলক্ষ হয়ে যায়, তবে সে অধৈর্য হয়ে যায়, অথচ খাবার ছাড়া আল্লাহ পাকের অন্যান্য হাজারো নেয়ামত তিনি ভোগ করেছেন। আল্লাহ, এমন সময় আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে কিরামজন যে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন, সেইভাবে আমাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। সেভাবে আমাদের নিজের আল্লাহ পাকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার নেয়ামতের কদর করা তৌফিক দান করুন। মনে রাখবেন, নেয়ামতের কদর যদি না করি তাহলে আমাদের থেকে নেয়ামত
তুলে নেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এজন্য আমাদের উচিত যে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আমরা কিভাবে আদায় করব সেটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কাছে নিয়ামত আছে ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই শুকরিয়া জ্ঞাপন কিভাবে করবো এটা আমরা জানি না। আসুন আল্লাহ পাক থেকে অর্জিত প্রত্যেক নিয়ামতের জন্য বরং সর্ব অবস্থায় শুকরিয়া আদায় করা জন্য আমরা মুখে বলি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আলা কুল্লি হাল। নফল নামাজ আদায় করুন, আল্লাহ পাকের নিয়ামতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য আপনি নফল নামাজ আদায় করুন, সিজদায় শুকর আদায় করুন। আল্লাহ তুমি আমাকে, নামাজের সিজদা ছাড়া আমরা কয়জনের সিজদা দিয়েছি বলুন, যে আজকে আমি একটা সিজদা করি আল্লাহ পাকের দরবারে, আল্লাহ আমাকে তুমি এই নিয়ামত দান করেছো, আল্লাহ তুমি আমাকে আজকের চাকরি দান করেছো, আল্লাহ তুমি আমাকে ইলম দান করেছো, আল্লাহ তুমি আমাকে চোখ দান করেছো। এক একটা যেগুলো সামনে আসছে, এই সামনে যেগুলো নেয়ামত, এক একটা নেয়ামতের জন্য আমরা কয়টা এক একটা সিজদাই কমপক্ষে দিয়ে দেই, কিন্তু নামাজের সিজদা ছাড়া আমরা হয়তো আমাদের দ্বারা সিজদা আমাদের দ্বারা হয় না। কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করুন, আল্লাহ পাকের কালাম তেলাওয়াত করুন নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে। দিনই ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন, যেমন আমরা আজকে ইজতিমাতে এসেছি। এই ইজতিমাতে আসলেও দেখা যায় শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী বান্দা হিসাবে আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হতে। মাদানী কাফেলায় সফর করুন, নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ যদি দ্বীনের খিদমতের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আশিকানা রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করার আমাদের সৌভাগ্য হয়ে যেত, তবে এভাবে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাও আদায় হয়ে যেত এবং নেকির দাওয়াতও প্রসার হতো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ তাআলা এভাবে করে আমলের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। আসুন দাওয়াত ইসলামীর একটি বিভাগের আমরা আলোচনা শ্রবণ করি। দাওয়াত ইসলামীর একটি বিভাগ হচ্ছে চিকিৎসা ভাতা বিভাগ। এর মাধ্যমে দাওয়াত ইসলামীর বিভিন্ন মুবাল্লিগাতের আপনার তারা যে অসুস্থ হয়ে যায় তখন তাদের এই চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। এটা দাওয়াত ইসলামের একটা বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তাদের এই খিদমতগুলো করা হয়। আমরাও যদি চাই দাওয়াত ইসলামীর সঙ্গ দিতে, যে এই মুসলমানের খিদমত হবে, তাদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হবে, তাদের ডাক্তারি সহুলাত দেওয়া হবে, তাহলে আমরাও দিতে পারি, আমরা দাওয়াত ইসলামীকে সহযোগিতা করতে পারি। দাওয়াত ইসলামীর একটি বিভাগ FGRF, এর মাধ্যমে করোনাকালীন সময়ে বন্যা দুর্গতদের মাঝে আমরা ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। এর মাধ্যমেও যদি আমরা জেনারেল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে যে খিদমত হচ্ছে, দাওয়াত ইসলামী খিদমত করছে, তো এর মধ্যেও যদি আমরা শরিক শামিল হই তাহলে দেখা যাবে যে এর মাধ্যমে আমাদের অনেক বড় খিদমত হবে। যারা অসহায় রয়েছে, দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত রয়েছে, তাদের চিন্তাও আমাদের করতে হবে। এটাও নেয়ামতের এক প্রকার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, যে আল্লাহ পাক আপনাকে ভালো রেখেছেন, আপনি অন্য মুসলমানের কথা একটু চিন্তা করুন। অন্য মুসলমান কষ্টে রয়েছে, অন্য মুসলমান অসুস্থ রয়েছে, খাবার খেতে পারছেন না, তাদেরকে আমি দৈনিক 5 টাইম খাবার খাচ্ছি, 2 টাইম কমিয়ে দিই, 3 টাইম খাবার খেয়ে 2 টাইমের টাকা আমি তাদের মাঝে দিয়ে দিই। দাওয়াত ইসলাম আপনি নিজে যেতে পারছেন না, দাওয়াত ইসলামের সঙ্গ দেন, ইনশাল্লাহ দাওয়াত ইসলামী আপনার এই খিদমতকে তাদের মাঝে পৌঁছিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ। সামনে কোরবানি আসছে, আজকের হজ অনুষ্ঠিত হবে, মানুষ কোরবানি করবে, যাদের কোরবানি রয়েছে, যারা গরিব মিসকিন রয়েছে, তারাও বছরে একবার গোশত খেতে তাদের মন চায়। এখন আপনি আমি যদি পুরো কোরবানি দিয়েই এটাকে ফ্রিজিং করে রাখা জায়েজ আছে, কিন্তু একটা নিজেরও তো একটা হক রয়েছে। শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উপর, যে আল্লাহ পাক তুমি আমাকে কোরবানি করার নেয়ামত দান করেছো, যারা করতে পারছেন আমি তাদের মাঝে বিলিয়ে দিই। কেউ যদি আপনি আপনার এরকম করতে চান, আপনি বন্টন করতে পারছেন না, দাওয়াত ইসলামীর সঙ্গ দিতে পারেন, তাদের সহযোগিতা আপনি নিতে পারেন, FGRF এর সহযোগিতা নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ তারা আপনার এইগুলো বন্টন করে দেবেন ইনশাআল্লাহ, কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে। আসুন বয়ান শেষ করার পূর্বে আমরা আংটি পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার লিখিত 163 মাদানী ফুল পুস্তিকা থেকে আংটি পরিধানের কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম
স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পরানো হারাম। যে ব্যক্তি পরাবে সে গুনাহগার হবে। লোহার আংটি জাহান্নামীদের অলঙ্কার। আমাদের সমাজের মধ্যে অনেকেই আংটি পরিধান করেন, অনেকগুলো অষ্টদাঁতের বাতের আংটি ইত্যাদি কত নামের আংটি পাওয়া যায়। এই আংটি ব্যবহার করাটা কি জায়েজ? নেই। আপনি চাইলে 4.5 মাসার চেয়ে কম একটা ওজন, 4.5 মাসার চেয়ে কম ওজনের আপনি একটা আংটি, তাও একটা পাথর দ্বারা ব্যবহার করতে পারবেন। যারা স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করেন, স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করেন, ব্রেসলাইট ব্যবহার করেন, অথবা অন্য কোনো ধাতু ব্যবহার করেন, পুরুষের জন্য সকল কিছু নিষেধ। বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আসুন দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত দুরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠ করে নিই। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর রাতে, বৃহস্পতিবার দিবগত রাতে এ দুরূদ শরীফ নিয়মিত কমপক্ষে একবার পাঠ করবে তো মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। এবং কবরে প্রবেশের সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। আসুন সবাই মিলে পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে যদি দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ আশ্চর্যিত হলেন যে সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনসিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমান মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে জন্য সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম
সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। দাওয়াত ইসলামীর মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত ফয়জানে মদিনা জুলাই মাসের এটা পাওয়া যাচ্ছে। তো আমরা এটা মাকতাবাতুল মদিনা থেকে সংগ্রহ করি ইনশাআল্লাহ তাআলা, হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করি। এর মধ্যে অসংখ্য ইলমে দ্বীন আমরা হাসিল করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। এটা প্রত্যেক মাসেই পাওয়া যায়, প্রত্যেক মাসেই এই কপিটা পাওয়া যায়। মান্থলি ম্যাগাজিন, ইসলামিক ম্যাগাজিন। আমরা চাইলে 12 মাসের জন্য, 1 বছরের জন্য এটা বুকিং দিতে পারি। 1 বছরের জন্য আমরা কি করতে পারি? বুকিং দিতে পারি। এর মধ্যে মহিলাদের কিছু মাসাইল দেয়া থাকে, কিছু এমন কোনো মাসআলা যেটা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে মুফতিয়ানে কেরাম এখানে এর জবাব দিয়ে থাকেন, এবং ছোট বাচ্চাদের কিছু ফিচার থাকে এখানে যেগুলো জানা আমাদের অতীব জরুরি। সমসাময়িক এমন কিছু বিষয় থাকে যেগুলো জানা আমাদের জন্য জরুরি রয়েছে। আপনি নিজেও নিন, কমপক্ষে 12 মাসের জন্য আমরা বুকিং দিয়ে দেই। আপনি বুকিং দিলে ঠিকানা ওয়াইজ আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা, আপনার ঘরে পৌঁছে যাবে আপনি বুকিং দিয়ে দিলে। এটা আপনি পড়লেন, ঘরের মহিলারাও পড়তে পারবে। পড়লে দেখবেন পড়তে পড়তে একদিন কি তারাও হিদায়াত, আপনি নিজে যেটা বলতে পারেন না হয়তো এই কিতাব তাদেরকে বলে দিবে, তারা আমল করা শুরু করে দিবে। অনেক ঘরের মধ্যে মাদানী চ্যানেল চলে, স্বামী তার স্ত্রীকে কিছু বলতে পারে না, মা বাবা তার সন্তানকে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু মাদানী চ্যানেল ঠিকই ওই সন্তানকে মা বাবার আদব শিখিয়ে দিচ্ছে, স্ত্রীকে স্বামীর মহাব্বত শিখিয়ে দিচ্ছে, সম্মান শিখাচ্ছে, এবং তারা অটোমেটিক্যালি একটা কি মাদানী পরিবেশের মধ্যে, দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে তাদের চলে আসার সৌভাগ্য হচ্ছে। ঘরের মধ্যে হয়তো অনেকেই অনেক কথা বলতে পারে না, বলে না, কিন্তু মাদানী চ্যানেল এটা ইনশাআল্লাহ তাআলা সহযোগিতা করে, পাশাপাশি এই ম্যাগাজিনও সহযোগিতা করে। মান্থলি ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা নিব। এবং যারা কোরবানি করব অথবা করব না তাদের জন্য আপনার গোরার আরোহী নামে এই কিতাবটি আমির আলোচনা লিখেছেন। কোরবানির মাসাইল, কোরবানির যে মাসালা রয়েছে এগুলো আমাদের জানা জরুরি আছে কিনা? জানা জরুরি। তো এর মধ্যে কোরবানি দেওয়ার দোয়াও রয়েছে, নিজ হাতে কোরবানি দেয়া কেমন এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। আচ্ছা, আপনার কোরবানির পশুর এমন কিছু পার্ট রয়েছে ওগুলো খাওয়া জায়েজ নাই, হারাম। 22টি এমন অঙ্গ যা খাওয়া যায় না, এটা ফেলে দিতে হয়। এখন আপনি যদি নাই চিনেন তাহলে এটা তো আপনি খেয়ে হারাম ভক্ষণ করবেন। হালাল টাকায় জবে করলেন, পশু খরিদ করলেন, কিন্তু আপনি জানেন না বিধায় এগুলো কি করলেন? ফেললেন না, আপনি খাইলেন। তো খাওয়ার কারণে কি হয়ে গেল? হারাম হয়ে গেল। জানা জরুরি আছে কিনা? আছে। আপনি বললে কসাইকে বলতে পারবেন যে ভাই এটা কি করে দাও, ফেলে দাও, আলাদা করে দাও। গরুর বট অনেকেই খুব মজা করে খায়, এর হুকুম কি রয়েছে? তো আমরা ইনশাল্লাহ দেখেন এখন চা খেতে গেলেও আপনার 15-20 টাকা লেগে যায়, যায় কিনা? ইলমে দ্বীনের খাজানার মধ্যে অনেক বড় বড় কিতাব থেকে ছোট ছোট মাসালা বের করে খুব কষ্ট করে পিশাব হুজুর এটা লিখেছেন। আমরা এটা নিয়ে পড়ি, পড়লে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো, আমরা বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। যদি কেউ চান যে দেখেন এই কিতাবটা আপনি আপনার বাবার নামে, আপনার মায়ের নামে, দাদার নামে, দাদির নামে 100 পিস, 1000 পিস, 12 পিস আপনি খরিদ করে, অথবা নিজে 1 পিস নিলে আরেক পিস আরেকজনকে দেওয়ার জন্য, যে যিনি কোরবানি দিবেন তাকে কিতাবটা গিফট করি। আমি কোরবানি দেই না, আমিও নেই, আমার এক ফ্রেন্ড দিচ্ছে, তাকে এই কিতাবটা দিব, সেও মাসআলা জানবে। তাহলে এটা সদকায়ে জারিয়া হবে যে আপনি ইলমে দ্বীন পৌঁছাচ্ছেন।
কিতাব, ইসলামী কিতাব এগুলো বিলি করছেন, আপনার মায়ের জন্য, বাবার জন্য, ইসালে সওয়াবের জন্য আপনি এই কাজটা করতে পারেন। এটা উত্তম ইসালে সওয়াব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক তৌফিক দিক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে আমরা 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 Allah 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 Allah.
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. আসুন পেছনে আবার আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مجير يا مجير يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান দয়ালু দাতা মেহেরবান আল্লাহ, আমরা গুনাহগার নাফরমান, তোমার নাফরমানি করে নিজের জিন্দেগিকে ভরে ফেলেছি মওলা। গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি আল্লাহ।
আল্লাহ, দিনের আলোতে গুনাহ করেছি, রাতের অন্ধকারে গুনাহ হয়েছে মওলা। জেনে বুঝে না জেনে না বুঝে আল্লাহ গুনাহ করেছি। আল্লাহ, গুনাহের দিকে তাকালে আল্লাহ জান্নাতের আশা করা যায় না, তারপরে তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে রয়েছি মওলা। তোমার রহমতের ওসিলাতে আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, আমাদের পিতামাতার গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, আমাদের ভাই বোনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, মুসলিম উম্মার গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। ইলাহুল আলামিন, তুমি যদি গুনাহ মাফ না করো আমরা কার দরবারে যাব? আমরা হালাক হয়ে যাব। আল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও। নামাজ কাজা করার কারণে, মিথ্যা বলার কারণে, আল্লাহ তোমার নাফরমানির কারণে যদি কবরে সাপ বিচ্ছু চলে আসে, আমাদের ঈমান যদি চলে যায় মাওলা, আমরা কোথায় যাব? আল্লাহ, আমাদের গুনাহের রোগ থেকে শিফা দিয়ে দাও। তুমি দয়া করেছো মাওলা নেক কাজ করার জন্য, তুমি দয়া করেছো, তুমি দয়া করেছো আজকের দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতিমাতে আসতে পেরেছি মাওলা। আল্লাহ, তুমি আরেকটু দয়া করো আমাদের প্রতি, আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও। আল্লাহ, আল্লাহ মাফ চাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই মাওলা। তোমার রহমত অনেক বড় রয়েছে, আমাদের গুনাহ অনেক কম রয়েছে। আমাদের তোমার রহমতের সামনে আমাদের গুনাহ কিছুই না। আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাগফিরাত দান করে দাও, আমাদের উপর রাজি এবং খুশি হয়ে যাও। এমন রাজি এবং খুশি হওয়ার কখনো নারাজ হইও না। আল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দান করো, গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করো, আমাদের প্রত্যেকের ঘরে খাস রহমত বারাকাত নাজিল করো। আসমানি জমিনি হাওয়াই বালা থেকে আমাদেরকে, আমাদের ঘরকে, দেশ ও জাতিকে হেফাজত করো। মওলা, যারা অভাবে রয়েছে অভাবকে দূর করে দাও, যারা কষ্ট রয়েছে কষ্ট দূর করে দাও, যারা কর্জে রয়েছে কর্জ পরিশোধে তৌফিক দাও, যারা বেকার রয়েছে হালাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দাও, যারা নিঃসন্তান রয়েছে নেককার সন্তান আফিয়াতের সাথে দান করে দাও। আল্লাহ, যারা অসুস্থ রয়েছে শিফায়ে আজিলা কামিলা নাফিয়া দান করে দাও, তোমার ইবাদতের জন্য শিফা দিয়ে দাও। যারা হসপিটালে ভর্তি রয়েছে মওলা তাদেরকেও শিফা দিয়ে দাও। ইলাহুল আলামিন মওলা, যারা অবাধ্য সন্তানের পেরেশানিতে রয়েছে পেরেশানি দূর করে দাও, অবাধ্য স্বামী অবাধ্য স্ত্রী পেরেশানি দূর করে দাও। ইলাহুল আলামিন, যাদের ঘরে বিবাহ উপযুক্ত ছেলে মেয়ে রয়েছে বিবাহের বন্দোবস্ত করে দাও। আল্লাহ, যাদের ঘরোয়া পেরেশানি রয়েছে পেরেশানি দূর করে দাও, স্বামী স্ত্রীর অমিল দূর করে দাও, মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। আল্লাহ, ঘরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদকে দূর করে দাও, সকলের সাথে মনোমালিন্য দূর করে দাও। ইলাহুল আলামিন মওলা, আমাদেরকে জান্নাত নসিব করে দাও, আমাদের তাকদীরে জান্নাত লিখে দাও, জাহান্নাম থেকে আজাদ করে দাও। আল্লাহ, জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করো। আল্লাহুম্মা আজরিনি মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজরিনি মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজরিনি মিনান নার। মওলা, আমাদের মরহুমিন, আমাদের পিতা মাতা দাদা দাদি, মায়ের বংশ বাবার বংশ স্ত্রী বংশ থেকে যারা কবরস্থ হয়েছে মওলা, সকলকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও। ইলাহুল আলামিন মওলা, তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও, কাফনকে জান্নাতি পোশাক দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। আল্লাহ, তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে আলা বালা নাজ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে দাও, জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করে দাও। আমাদের পিতা মাতা যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করে দাও, যারা অসুস্থ আছেন শিফা দিয়ে দাও, হালাল রোজগারের মধ্যে কোটি কোটি বারাকাত দিয়ে দাও। যারা ব্যবসাতে রয়েছে ব্যবসার মধ্যে বারাকাত দান করো, যারা চাকুরিতে রয়েছে চাকুরির মধ্যে বারাকাত দান করো, যারা যে জায়েজ হাজত নিয়ে তোমার দরবারে ফরিয়াদ তুলেছে মাওলা, সকলের ফরিয়াদের প্রতি তোমার রহমতের নজর দান করে দাও। মাওলা, যারা দাওয়াত ইসলামীকে সঙ্গ দেয় টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সকলের দান খয়রাত বুদ্ধি পরামর্শকে খিদমতকে তোমার দরবারে কবুল মঞ্জুর করে নাও। যারা মান্নত করে থাকে মান্নতকে পুরা করে দাও, যারা অসুস্থতার জন্য দান করে শিফা দিয়ে দাও। আল্লাহ, যারা আমরা যা চাইতে পেরেছি আমাদেরকে দান করো, যা চাইতে পারিনি আমাদের দরকার তাও দান করে দাও। মাওলা, হজের মাস শুরু হয়ে গিয়েছে মাওলা, আল্লাহ হাজিরা লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক বলবে। আল্লাহ, আমাদেরকেও লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শারীকা লাকা লব্বাইক বলার তৌফিক দান করো মাওলা, তোমার ঘরে যাওয়ার তৌফিক দান করো। আল্লাহ, তোমার হাবিবের জিয়ারত নসিব করে দাও মাওলা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল মুআফাতা ফিদ দীনি ওয়াদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল মুআফাতা ফিদ দীনি ওয়াদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ।
अल्लाहुम्मा इन्नी আসআলুকাল মুআফাতা ফিদ-দীনি ওয়াদ-দুনিয়া ওয়াল আখিরা। মওলা তোয়াবাই কেরাম হাত জাগিয়েছে, মওলা ইলমে দিন হাসিল করছে, মওলা এনাদের ওসিলাতে দোয়া কবুল ও মঞ্জুর করে নাও, তাদের ইলমের মধ্যে বারাকাত দিয়ে দাও, আমাদের সকলকে ইলমে নাফে দান করে দাও। মওলা আমাদের দোয়া দরখাস্তগুলো কবুল ও মঞ্জুর করো। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरजू हर बेकसू मजबूर की। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या मुत्तलिबी या हाशिमी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। তোমার সুন্নতা মূল দেখে লোকে ঘাসি ঠাট্টা করে, তোমার সুন্নতা মূল দেখে লোকে ঘাসি ঠাট্টা করে। ইয়া নবী সবার দাও না मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। যখন পাবো তোমার দিদার, তখন হবে আমার, যখন হবে তোমার দিদার, তখন হবে আমার। আমার স্বপ্নে আসনা मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत बेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेला को सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत बेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेला को सलाम। गौसे आज़म इमामो तो का वन का, गौसे आज़म इमामो तो का वन का, जलवाए शान कुदरत बेला को सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत बेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेला को सलाम। डाल दे क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दे क़ल्ब में
अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिला को सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत बिला को सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत बिला को सलाम। फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बड़े, फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे, उस अमीर अहले सुन्नत बिला को सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत बिला को सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत बिला को सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत बिला को सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत बिला को सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफिया। सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनकी